بلے ٹائمز میں خوش آمدید۔ روبیکا لیاقت نے ایک مرتبہ پھر تمام لمٹ کو کروس کر دیا اور ایسا بھاشن دیا ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ادھر خوشبو پانڈے کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اس نے نفرت کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے اور ہیٹ اسپیچ کی یہ انتہا ہے۔ خوشبو پانڈے کی جگہ اگر کوئی اور مہیلا ہوتی، کوئی مسلمان ہوتا تو اس کا ٹھکانہ جیل ہوتا، اس پر UAPA لگ چکا ہوتا، لیکن ابھی تک خوشبو پانڈے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے، کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، اور یہ جو اس کی ہیٹ اسپیچ ہے، یہ جو ویڈیو ہے، ناقابل برداشت ہے۔ اور اب تک اس نے جتنا مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلایا ہے، جتنی اس طرح کی تقریر دی ہے، اس پر یہ تقریر اس کی بھاری پڑ رہی ہے۔ روبیکا لیاقت کا بیان بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، لیکن روبیکا لیاقت کے بارے میں بعد میں اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ پہلے ذرا خوشبو پانڈے کے بارے میں بات چیت کر لیتے ہیں۔ خوشبو پانڈے بہار کی ایک مہیلا ہے جس کا ایجنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا، مسلمانوں کے خلاف ایک گروپ کو تیار کرنا، اس کی ذہن سازی کرنا کہ وہ جہاں چاہے مسلمانوں کو پکڑے، اس کی لنچنگ کرے، اس کو مارے، مسلمانوں کو جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرے، یہ ماحول بنائے کہ مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جائے، مسلمانوں میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو، مسلمان اپنے گھروں میں نماز ادا نہ کرے، مسلمان عزت کے ساتھ اس دیش میں نہ رہے۔ یہ خوشبو پانڈے کا ایجنڈا ہے، اور صرف خوشبو پانڈے کا ایجنڈا نہیں بلکہ اوپر سے لے کر نیچے تک تمام ہندوتوا سنگھٹن کا یہی ایجنڈا ہے، اور اس طرح کے لوگ ان ایجنڈا کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس میں ایک نام ہے خوشبو پانڈے کا۔ اب یہ مہیلا اتر پردیش کے بریلی میں ایک منچ سے، ایک پروگرام کے سٹیج سے تقریر کر رہی ہے، مسلمانوں کو دھمکی دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تمہارا انجام بھاگلپور فساد جیسا ہوگا، تمہیں قتل عام کیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، اور ہم زمین کے اندر تمہیں گاڑ دیں گے۔ تم کو اگر یہ لگتا ہے کہ تم اپنی موت مرو گے، جب تبھی موت آئے گی، تم مر جاؤ گے، تم قبر میں دفنا دیے جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارا ماننا یہ ہے کہ جب تمہاری موت ہو جاتی ہے تو تمہاری لاش کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں ماریں گے، موت کی نیند سلا دیں گے، اور پھر تمہاری قبروں کے اوپر ہم کھیتی اگائیں گے۔ اور بھاگلپور فساد کا حوالہ دے رہی ہے، گوبھی کی کھیتی کا تذکرہ کر رہی ہے۔ 1989 میں بھاگلپور میں ایک فساد ہوا تھا، اور اس فساد میں مسلمانوں کو چن چن کر مارا گیا تھا، مسلمانوں کے گھروں کو توڑا گیا تھا، مسلمانوں کو زخمی کیا گیا تھا، مسلمانوں کو بعد میں جیل میں بند رکھا گیا، اور اسی فساد کے دوران ایک اجتماعی قبر بنائی گئی تھی 116 مسلمانوں کی، اور زمین کے اندر کھیت میں مسلمانوں کو دفنا دیا گیا، اور اس کے اوپر گوبھی کو اگایا گیا، گوبھی کی کھیتی اگائی گئی، اسی کا اس نے تذکرہ کیا۔ 1989 میں کہہ لیجئے 1980 کے بعد پورے دیش میں رام مندر کی تحریک شروع ہو رہی تھی۔ بابری مسجد کو غیر قانونی بتا کر، اس کو توڑ کر وہاں پر مندر کی تعمیر کے لیے یاترا کی شروعات کی گئی، اور جب یہ پورا ایجنڈا چلنے لگا تو دیش کا ماحول خراب ہونے لگا، مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں پر حملے ہونے لگے، کئی جگہ فرقہ وارانہ فسادات بھڑکے۔ اسی طرح کا ایک فساد 1989 میں بھاگلپور میں بھی بھڑکا۔ بھاگلپور ایک مسلم میجورٹی والا شہر، جہاں مسلمانوں کی تجارت میں پکڑ، مسلمانوں کی کاروبار میں پکڑ، مسلمان تعلیم میں آگے، اس علاقے میں اچانک کسی پوجا کے نام پر دنگا شروع ہوا، فساد شروع ہوا، افواہ پھیلی، اور اس کے بعد میجورٹی طبقہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو گھروں میں گھس کر مارنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو سڑکوں پر مارنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے علاقے میں چن چن کر مسلمانوں کا قتل کیا جانے لگا۔ جو سرکاری ڈیٹا ہے، جو آفیشیل ڈیٹا ہے، اس کے مطابق بھاگلپور کے 1989 فساد میں 1000 سے زیادہ مسلمان مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 50,000 مسلمان بے گھر ہو گئے تھے۔ زخمیوں کی کوئی تعداد ہی ذکر نہیں کی جاتی، اور یہ آفیشیل ڈیٹا ہے، یہ سرکاری ریکارڈ ہے۔ جو ان آفیشیل ڈیٹا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، ان گنت ہے، یعنی اتنے زیادہ مسلمان مارے گئے، اتنے زیادہ مسلمان بے گھر ہوئے، اور اس کے بعد سماجی طور پر، معاشی طور پر بھاگلپور میں مسلمان بے حد کمزور ہو گئے۔ مسلمانوں کی جو صنعت تھی، یعنی بھاگلپوری چادر کی، وہ پوری صنعت، وہ پوری کمپنی، وہ پوری تجارت ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا۔ اسی فساد کے دوران بھاگلپور میں ایک جگہ ہے لوگان جھیل، وہاں پر 116 مسلمانوں کو مار دیا گیا، اور ان 116 مسلمانوں کی ایک ساتھ ایک کھیت میں قبر بنا دی گئی، اس کے اوپر مٹی ڈال دیا گیا، اور اس کے اوپر گوبھی کی کھیتی کی گئی،
और अब जब भी मुसलमानों को धमकी देने का मामला आता है तो भागलपुर के इस वाक़े का तस्करा किया जाता है। आप सुनिए किस तरह की जहर अफशानी की है खुशबू पांडे ने। हम हैं बिहार से और बिहार के भागलपुर में एक नदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और वहां बहती हमारी गंगा मैया, और गंगा मैया की सौगंध उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। भैया 15 मिनट के लिए तो बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम हमारे पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ दिए, तो क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। तुम मरने के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है, और हम मार के जब गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। गोभी वो सभी अगर याद नहीं है तो फिर से याद दिला दे, बंगाल की हालत किसी से छुपी नहीं है। खुशबू पांडे की ये जो जहर अफशानी है, उसकी ये जो तकरीर है, उसने खुले आम मुसलमानों के जेनोसाइड की धमकी दी है, मुसलमानों को मारने का उसने ऐलान किया है। वो फख्र के साथ कह रही है कि हमारे पूर्वजों ने भागलपुर में मुसलमानों की कब्रों पर खेती उगाई थी और अब हमें उसे आगे बढ़कर करने की ज़रूरत है। वो 15 मिनट का बार बार तस्करा कर रही है कि 15 मिनट में हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई एक्शन नहीं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक मरतबा इसी तरह का भाषण दिया था और सिर्फ 15 मिनट का उन्होंने तस्करा किया था और कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम तुमसे निमट लेंगे। अभी तक उसको कोर्ट किया जाता है, उसका हवाला दिया जाता है, उसको बुनियाद बनाकर माहौल को ख़राब किया जाता है। कई सालों तक जेल में रहना पड़ा अकबरुद्दीन ओवैसी को, लेकिन खुशबू पांडे इस तरह की तकरीर 10 मरतबा दे चुकी है। इनके दूसरे नेता इस तरह की जहर अफशानी करते रहते हैं, इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और भागलपुर के इस वाक़े का तस्करा करके मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक पाशी की जाती है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां उसने इस तरह की तकरीर दी है। उसने सिर्फ मंच पर इस तरह की गुफ्तगू नहीं की, बल्कि मंच के बाद सहाफ़ियों से, मीडिया से बातचीत करते हुए भी उसने इसी तरह की जहर अफशानी की और मुसलमानों को सीधी सीधी धमकी दी। ये वही बरेली है जहां 2 दिन पहले की बात है, एक घर में मुसलमानों को नमाज अदा करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। बाद में फिर उन सबको रहाई मिली और पुलिस ने कहा बगैर परमिशन के घर में भी मुसलमान इकट्ठे होकर नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं रुबिका लियाकत के बारे में, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स अब एक नई तारीख रकम करने जा रहा है, यानी मिल्लत टाइम्स अपना कॉन्क्लेव अब शुरू कर रहा है और पहला कॉन्क्लेव इसी साल 2 फरवरी 2026 को सोमवार के दिन दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हो रहा है। और इस कॉन्क्लेव में देश के नेशनल पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं, मजहबी लीडर तशरीफ़ ला रहे हैं, मिल्ली रहनुमा आ रहे हैं, जो समाजी कारकुनान हैं, जो जजेस हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो तारीख दां हैं, वो सब इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनेंगे। 1-to-1 इंटरव्यू होगा, पैनल डिस्कशन होगा, जो आवाम वहाँ पर होगी, जो पब्लिक वहाँ पर होगी, उनको सवाल करने का मौका मिलेगा। तो मिल्लत टाइम्स का ये प्रोग्राम एक नई तारीख रकम करेगा और ये कॉन्क्लेव हम मिल्लत टाइम्स के 10 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से कर रहे हैं। लेकिन आपका हमें सपोर्ट मिला, आपका ताउन मिला, तो इंशाअल्लाह ताला मिल्लत टाइम्स के कॉन्क्लेव का सिलसिला यहीं पर नहीं रुकेगा, बल्कि आगे भी जारी रहेगा। और हर साल इंशाअल्लाह ताला हम मिल्लत टाइम्स का कॉन्क्लेव करेंगे और अलग अलग शहरों में भी आकर करेंगे। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, आपका ताउन चाहिए। अगर आप मिल्लत टाइम्स के इस कॉन्क्लेव में आना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या मिल्लत टाइम्स के नंबर पर कॉल कीजिए। अगर आप में से कोई मिल्लत टाइम्स के इस कॉन्क्लेव को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उनका खैर मकदम है। अगर किसी को अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड का एडवर्टाइज कराना है तो उनका भी खैर मकदम है। मिल्लत टाइम्स की रीच के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप इसके ज़रिए रब्ता कीजिए या हमें ईमेल कीजिए।
یہ ویڈیو تھی ملت ٹائمز کے کنکلیو کے بارے میں۔ ملت ٹائمز کا کنکلیو ہو رہا ہے اسی سال یعنی 2 فروری 2026 کو۔ اگر آپ اس کنکلیو میں آنا چاہتے ہیں یا اسپانسرشپ کے لیے آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو جو نمبر دیا گیا ہے اس پر رابطہ کر لیجئے، اور اس ایونٹ میں اگر آپ آنے کے خواہش مند ہیں تو QR کوڈ پر کلک کر کے اپنا رجسٹریشن کرا لیجئے۔ انٹری فری ہے، کوئی فیس نہیں ہے، لیکن اندراج ہونا، رجسٹریشن ہونا ضروری ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں روبیکا لیاقت کے بارے میں۔ روبیکا لیاقت نے RSS کے منچ سے خطاب کیا۔ ہندو سمراٹ کے موضوع پر ایک پروگرام تھا، وہاں وہ جاتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے جس طرح مسلمانوں کی دھجیاں اڑائی، جس طرح اس نے بتایا کہ اس دیش کا مسلمان کتنا اس دیش کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ یہ جو روبیکا لیاقت کی سپیچ ہے یہ حیران کرنے والی سپیچ ہے۔ روبیکا لیاقت اپنی تقریر کے آخر میں ایک جملہ کہہ رہی ہے، ہمیں اس دیش کو دوبارہ سونے کی چڑیا بنانا ہے، لیکن روبیکا لیاقت یہ بھول گئی کہ جب وہ یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ دوبارہ اس دیش کو ہمیں سونے کی چڑیا بنانا ہے، اس کا مطلب ہے یہ دیش کبھی سونے کی چڑیا تھا، یہ دیش کبھی فائنینشلی مضبوط تھا، یہ دیش کبھی طاقتور تھا، اس دیش میں کبھی دنیا بھر کے لوگ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے آتے تھے۔ تو وہ دیش کب ایسا تھا؟ ہندوستان کب سونے کی چڑیا تھا؟ ہندوستان کی اکنومی کب مضبوط تھی؟ روبیکا لیاقت صاحبہ آپ نے یہ کیوں وہاں پر نہیں بتایا؟ اگر آپ یہ باتیں بتا دیتی تو پھر دوبارہ آپ کو وہاں نہیں بلایا جاتا، وہیں پر لوگ آپ کے خلاف نعرے لگانے لگتے، آپ کو اسٹیج سے اتار دیا جاتا، اس لیے آپ نے یہ سچائی نہیں بتائی۔ یہ جو دیش سونے کی چڑیا تھا، ہندوستان جو مضبوط تھا، ہندوستان جو طاقتور تھا، وہ مغلیہ دور سلطنت میں، مسلم بادشاہت کے زمانے میں مسلمانوں نے ہی اس دیش کو متحد کیا، یونائٹ کیا۔ چھوٹی چھوٹی سلطنت کو ختم کر کے مغلیہ سلطنت نے ایک سینٹرل بادشاہت قائم کی، چھوٹے چھوٹے گورنروں کو، راجاؤں کو بھی انہوں نے حکومت کرنے کا موقع دیا، دیش کو متحد اور یونائٹ کیا۔ اور جتنا بڑا ہندوستان کا رقبہ مغلیہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تھا، اتنا بڑا ہندوستان نہ تو اس سے پہلے تھا نہ آج ہے۔ افغانستان سے لے کر آسام تک اور آسام سے لے کر گجرات تک، یعنی آج کا افغانستان، آج کا پاکستان، آج کا بنگلہ دیش، آج کا موجودہ ہندوستان، اور ادھر سے بھوٹان کا ایریا، کچھ میانمار کا ایریا، یہ سب ہندوستان کا حصہ تھا۔ چین کی طاقت نہیں تھی ہندوستان سے مقابلہ کرنے کی، یورپ کے دیشوں کی جرأت نہیں تھی ہندوستان میں قدم رکھنے کی، یا امریکہ کا تو اس وقت کچھ وجود ہی نہیں تھا، تو یہ ہندوستان کی طاقت تھی۔ ڈیٹا موجود ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی جو GDP تھی، جو اکنومی تھی، تو ورلڈ اکنومی میں یا ورلڈ GDP میں 25% کنٹریبیوشن اور تعاون بھارت کا تھا، اور بقیہ 75% جو GDP تھی وہ دنیا بھر کے دیشوں کی تھی۔ تو یہ ہندوستان کی اکنومی تھی، یہ ہندوستان کا پاور تھا، اور ہندوستان کے مقام دلایا تھا مسلمانوں نے، مسلم بادشاہوں نے۔ آج انہی مسلم بادشاہوں کے خلاف دن رات ان کا نفرت کا ایجنڈا چلتا ہے، ان بادشاہوں کو گالیاں دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو روبیکا لیاقت نے جی بھر کے گالیاں دیا۔ اس نے یہ بھی کہا اگر ہندوستان میں ہمیں کچھ ہوگا تو ہمارے پڑوس کے لوگ ہی ہمیں بچانے کے لیے آئیں گے، سعودی عرب کا مسلمان ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ روبیکا لیاقت دراصل مسلمانوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم اس دیش سے ہی تعلق رکھو، سعودی عرب کے مسلمانوں کی طرف مت دیکھو، UAE کی طرف مت دیکھو، ان سے کسی طرح کا رشتہ مت رکھو۔ محترمہ، سعودی عرب سے یا UAE سے بھارت کے مسلمان رشتہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ رشتہ تو آپ کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب رکھتے ہیں، آپ کی سرکار رکھتی ہے۔ دیش کا مسلمان اگر نریندر مودی صاحب کو ٹوپی ہدیہ میں دیتا ہے یا ان کو پہنانا چاہتا ہے تو اس کو وہ جھڑک دیتے ہیں۔ کوئی کرتا پیجامہ والا مسلمان نظر آتا ہے تو اس سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ PM مودی صاحب کہتے ہیں کہ جو دنگائی ہے وہ کپڑوں سے پہچان لیے جاتے ہیں، اشارہ مسلمانوں کی طرف ان کا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو کتا سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن عرب کا کوئی مسلمان ہندوستان آتا ہے تو اس کو گلے لگایا جاتا ہے، تمام پروٹوکول کو توڑ کر ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان ہندوستان تشریف لائے تو وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے تمام پروٹوکول کو توڑ کر ایئرپورٹ پر جا کر ان کا خیر مقدم کیا، ان کے لیے نماز کی جگہ فراہم کی گئی۔ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی حکومت گلے نہیں لگا رہی ہے۔ چناؤ پر چناؤ ہو جاتا ہے، ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے، کسی بھی مسلمان کو کوئی ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے۔
कोई अहम ओहदा मुसलमानों को नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ अरब और यूएई और दूसरे देशों के मुसलमानों को गले लगाया जाता है, उनका खैर मकदम किया जाता है, उनको नमाज़ पढ़ने की जगह दी जाती है और देश का मुसलमान नमाज अदा कर ले तो उस पर कार्रवाई की जाती है, लात मारा जाता है, नमाजियों की तौहीन की जाती है, क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। तो ये जो मामला है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ के लोगों से मोहब्बत करना चाहिए, बाहर के लोगों से, ये तो आप कर रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तो हमेशा कहा कि हिंदुस्तान हमारा है, भारत हमारा है और हमें भारत के आइन पर भरोसा है, कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बस इतना चाहता है कि जो आइन हिंद है, जो दस्तूर हिंद है, उस पर मजबूती के साथ अमल किया जाए, तमाम कानूनी कार्रवाई आइन हिंद के मुताबिक की जाए। मुसलमानों को भरोसा है दस्तूर हिंद पर, आइन हिंद पर। लेकिन आप जिस स्टेज पर जाकर तकरीर कर रही हैं, जिन लोगों के बीच में जाकर आप भाषण दे रही है, उनको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं है, उनको भारत के झंडा पर भरोसा नहीं है, उनको भारत के कानून पर भरोसा नहीं है। उनका एजेंडा है दस्तूर को बदलना, उनका एजेंडा है झंडा को बदलना। आपने जिस स्टेज से खिताब किया वहाँ पर तिरंगा नहीं लहरा रहा है बल्कि कोई और झंडा लहरा रहा है, उसके बैनर में कोई तिरंगा नहीं बल्कि कोई और झंडा लगा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पर तो मुसलमानों को यकीनन भरोसा है। इस देश से मुसलमानों की जो मोहब्बत है उसके ऊपर ज़रा बराबर न तो आप शक कर सकती है न कोई और शक कर सकता है। शक तो वो लोग कर रहे हैं जिनके स्टेज पर आप गई हैं, तो आपको समझाने की ज़रूरत उनको थी, भाषण उनको देना था, नसीहत उनको करनी थी कि मोहब्बत क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, आइन पर भरोसा क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। लेकिन उनके बीच जाकर उनको संबोधित करने के बजाय, उनको समझाने के बजाय आपने वहाँ भी मुसलमानों को ही समझाने का काम किया, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। बजाय इसके कि टीवी चैनल में आपकी जॉब बाकी रहेगी, आपको हटाया नहीं जाएगा, नौकरी आपकी महफूज रहेगी। रुबिका लियाकत साहबा ने किस तरह का भाषण दिया है, ज़रा सुन लीजिए। तुम तो मुसलमान हो, कलमा को हो, रोजे भी रखती हो, घर में कुरान ख्वानी भी करवाती हो, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ती हो, तो उनके बीच में जाकर क्या करोगे? तो दिल में और दिमाग में एक जवाब आया कि हिंदू कौन है? हिंदू हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक आदमी है। हिंदू क्या है? हिंदू सहिष्णु है। हिंदू कौन है? हिंदू समावेशी है। हिंदू कौन है? जो हर एक सिचुएशन में, हर तरह के हालात में कण कण को पूज जाए, उफ तक ना करे, वो हिंदू है। वो सहिष्णु है और फिर कह रही हूं वो समावेशी है। और अगर कोई मुझे ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर मैं कहूंगी तुम झूठ कहते हो, इसलिए क्योंकि विराट हिंदू सम्मेलन में अगर मुझे पुकार कर, मुझे बुलाकर इतनी इज्जत सौंपी जा रही है, तो इसके माने क्या है? जो मां के चरणों में बलिदान अपना दे दे मुस्कुराते हुए, वो हिंदू है। जो भारत माता को सबसे अग्रणी रखे। दुनिया से पूछो, दुनिया के किसी भी देश, किसी भी मुल्क से पूछो कि तुम कहां रहते हो, तो कहेगा अमेरिका में रहता हूं, तो कहेगा कनाडा में रहता हूं, तो कहेगा फला देश में रहता हूं। भारतीय से पूछो तो कहेगा मैं मां भारती की कोख में रहता हूं। अब इस बात पर मैं घमंड ना करूं, इस बात पर मैं फक्र ना करूं और इस बात पर मैं थोड़ा सा संकोच कर जाऊं कि नहीं किसी सम्मेलन का हिस्सा नहीं बनना क्योंकि यहां धर्म की बात होगी। अरे धर्म क्या है? भारत माता की रक्षा अगर धर्म है तो ये धर्म हर किसी को स्वीकार कर लेना चाहिए।
हूँ, मैं रोजे रखती हूँ, मैं इस्लाम का परचम लहराती हूँ, लेकिन कहाँ ये काम करती हूँ? मेरी माँ की कोख में भारत माता इस जमीन पर, इस धरा पर, इस वसुंधरा पर और जिस धर्म को मैं मानती हूँ, कल को अगर मुझ पे किसी तरह की कोई दुविधा आ जाए, मान लीजिए अभी कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि मैं यहां से गिर पड़ूं, या किसी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बड़ा अटैक मुझ पर हो जाए, तो मुझे सऊदी अरब से कोई मेरा कलमा को भाई बचाने आएगा कि यहां बगल में बैठा मेरा हिंदू भाई मुझे सहारा देने के लिए आएगा? और ये कहते हुए मुझे किसी तरह की कोई लज्जा नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई शर्म नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई खौफ, कोई डर नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं 3 माँ अपने साथ लिए चलती हूं, चौथी तो मुझ में समाई हुई है माँ। मेरे 3 माँ जो मेरे साथ चलते हैं, पहला, मैं मेवाड़ी हूं, माँ से मेवाड़। बीच में मैं माँ से महिला हूं, और फिर मैं माँ से मुसलमान हूं। खतरनाक कॉम्बिनेशन है, मैं बता रही हूं आपको, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मेरे जैसी महिलाएं इस बात को समझ जाएं, तो फिर कोई ना झुका सकता है, ना कोई गिरा सकता है। इसी राणा की भूमि पर हकीम खां सूर हुए हैं, याद रखना। महाराणा प्रताप के बगल में थे, अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। इसी धरती पर ब्रिगेडियर उस्मान, मैं भारत की बात कर रही हूं, हुए हैं। उनसे पूछा गया, उस्मान तुम तो मुसलमान हो, तुम पाकिस्तान को चुनो। उन्होंने कहा, मर जाऊंगा लेकिन इस जमीन को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद 11 महीने पाकिस्तान अलग हुआ, कटा, और वो शहीद हुए। यहां का मुसलमान अपनी जान निछावर कर सकता है। जो मुट्ठी भर है, उनकी वजह से आप बाकी सब पर शक न करना। मैं आपको ये बात कहने आई हूं। भारत को सोने की चिड़िया वापस बनाना है। हमारे लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है, भारत को इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर मुल्क बनाना है। तो आपने सुना रुबिका लियाकत की तकरीर के कुछ अहम पार्ट्स को, उनकी तकरीर के कुछ हिस्से को, और उससे साफ पता चल रहा है कि मुसलमानों को समझाने का काम तो करती है, लेकिन गलत जगह पर, गलत डायरेक्शन में। इस वक्त बजरंग दल को, आरएसएस को, हिंदुत्व ग्रुप को समझाने की ज़रूरत है, जो कहीं पर किसी भी मुसलमान को पकड़ता है, लिंचिंग करने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, नमाज पढ़ने से रोकता है, मुसलमानों को उनके मजहबी अकायद के साथ जीने से रोका जा रहा है, मुसलमानों से नफरत लगातार फैलाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। तो इसके खिलाफ उनको बोलना था, लेकिन वहां जाकर उन्होंने कुछ और ही तकरीर कर दी। बहरहाल इससे ज़्यादा की इनसे उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे। आखिर में गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अल्लाह हाफिज़।